I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주를 내 영원해. 하시니 부족함 없네. 그가 나를 이끄시니 주 따르네. 의의 거리로 날 인도하네. 내 영혼 노래해. 어두운 길 걸어갈 때에 난 노래하네. 주 나와 함께 하시니 나 두려움 없네. 주의 선함과 인자하심이 평생 날 따르리. 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주 내 영혼에. 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주를 내 영원해. 주 나와 함께 하시니 부족함 없네. 그가 나를 이끄시니 주 따르네. 의의 거리로 날 인도하네. 내 영혼 노래해. 어두운 길 걸어갈 때에 나 노래하네. 주 나와 함께 하시니 나 두려움 없네. 주의 선함과 인자하심이 평생 날 따르리. 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세. 주를 내 영원해. 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세. 주 사랑하는 자
주의 영광 영원히 찬양 높이 계신 주께 영광 우리 주 아버지 주의 나라 주의 영광 영원히 찬양 높이 계신 주께 영광 우리 주 아버지 주의 나라 주의 영광 영원히 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세 주는 내 영원해 찬양 높이 계신 주께 우리 맘을 열어 높여 모든 영광 돌리세 주 사랑하는 자 다 주께 나와 높이세 주는 내 영원해 Heavenly Father, we thank you for being the light and guiding us through the darkness of these difficult times. We give our gratitude for your protection, not only for ourselves, but for our friends, family, and neighbors. We pray that everyone is able to get both their vaccines safely and follow your words so we can eliminate the virus together. We ask for your healing and guidance as we praise and worship your name. We hope for a decline of the COVID cases in not only Ontario and Canada, but the rest of the world as well. In Jesus' name we pray, Amen. A passage from the book of 1 Samuel, chapter 16, verses from 7 to 12. May God bless this reading of God's word. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him." The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, "The Lord has not chosen this one either." Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, "Nor has the Lord chosen this one." Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, "The Lord has not chosen these." So he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "There is still the youngest," Jesse answered. "He is tending the sheep." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, "Rise and anoint him. This is the one." 여러분은 혹시 이상형이 어떻게 되세요? 잠깐 함께 보실 영상은 수원에 있는 중학생 여자친구들이 자기 이렇게 남자친구의 조건을 가지고 기도 부탁을 하는 그런 영상인데요. 잠깐 보시겠습니다. 이상형 뭐예요? 일단 제일 중요한 거는 예수님 믿어야 돼. 근데 머리 길었으면 좋겠어요. 얼굴도 이뻤으면 좋겠죠. 어때요? Hello everyone. Today we went to 수원역! I think Suwon was a day for the youngsters. Hello. 잘해주세요. 왜요? No. 어글리. 그건 말이 안 돼요. You are not ugly. You are beautiful. Great. You're kind. I'm not pretty, but I'm good. I'm very 매력적. 영어 너무 잘해. 미국 가야 되나 봐 진짜. 이거 무엇이든 기도해드린다잖아요. 네. 말하면 기도해줘요. Of course. 잘생긴
I was friend. I was friend too. Handsome, And taller. And tall, taller. and rich. Handsome, young, and Rich. Listen and repeat. poor. Handsome, young, Rich. And repeat. poor. Handsome, young, Rich. Okay. Tall, handsome, young, young, and and rich. Okay. 오케이. gotcha. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지, 일단 지훈 남자친구의 조건들은 tall, handsome, young, and rich. 유나 원하는 남자친구 tall, handsome, fit. 얘나 원하는 남자친구는 tall, handsome, and good style. 우리 친구들이 필요한 성품 좋고 예수님 믿고 멋있는 남자친구를 만났으면 좋겠습니다. As we prayed for their wanted, what's that? 조건. What's 조건 in 영어? Condition. Gotcha. Hopefully, having a boyfriend can help them come closer to God. 예수님 믿는 멋진 남자친구 만났으면 좋겠습니다. 잘 되면 좋겠어요. Thank you, thank you. God bless you. 잘 보셨어요? 사람마다 사실 이상형이 비슷하기도 하지만 조금씩 차이가 있기도 하죠. 그래서 한 사람을 두고도 평가가 조금은 나뉠 수 있는데요. 이게 꼭 남자친구나 여자친구를 사귈 때만 그렇지는 않죠. 누군가 친구가 되거나 혹은 같이 어떤 일을 하려고 할 때에도 똑같이 적용이 돼요. 오늘 우리가 함께 읽은 본문 사무엘상 16장은 사무엘이 베들레헴을 방문하는 것으로 시작하고 있는데요. 하나님께 버림을 받은 사울을 대신해서 이스라엘의 왕이 될 사람을 찾기 위해서였습니다. 그런데 오늘 본문을 보면 같은 사람을 두고 사무엘과 하나님 사이에 이렇게 평가가 달라지는 것을 볼 수 있는데요. 사무엘은 베들레헴에 사는 이새의 큰아들인 엘리압을 보자마자 이 사람이야말로 왕이 되기에 적합한 사람이구나 라고 그렇게 생각했죠. 하지만 하나님께서는 그런 사무엘에게 다음과 같은 유명한 말씀을 남기시는데요. 본문 7절 말씀을 함께 읽겠습니다. 그러나 주님께서 사무엘에게 이르셨다. 너는 그의 준수한 겉모습과 큰 키만을 보아서는 안 된다. 그는 내가 세운 사람이 아니다. 나는 사람이 판단하는 것처럼 그렇게 판단하지는 않는다. 사람은 겉모습만을 따라 판단하지만 나 주는 중심을 본다. 엘리압의 외모와 큰 키는 이스라엘의 첫 번째 왕인 사울을 떠올리게 했죠. 비록 사울이 반복된 불순종으로 하나님께 버림을 받았지만 사무엘에게는 아직 그런 사울에 대한 어떤 아쉬움과 미련 또 집착이 남아 있었던 것 같아요. 그래서 사울처럼 잘생기고 또 키가 큰 그 엘리압을 보았을 때 바로 이 사람이 사울을 대신할 수 있는 그런 인물이겠구나 라고 생각했죠. 그런데 하나님은 사무엘과 전혀 다른 생각을 가지고 계셨어요. 사울을 이미 버린 것처럼 엘리압 또한 버리셨다라고 그렇게 말씀하셨죠. 그러면서 사람은 뭘 봐도, 외모를 봐도 하나님은 뭘 보시는 분이시라고? 중심을 보시는 분이시라고 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 사무엘은 아쉬움을 뒤로하고 이새의 다른 아들들을 살펴보게 되는데요. 둘째 아비나답, 또 셋째 삼마를 거쳐서 그 자리에 있던 이새의 7 아들이 다 사무엘 앞에 서게 됐죠. 그런데 사무엘뿐만 아니라 그 자리에 있던 모든 사람들이 다 당황할 일이 벌어지고 말았습니다. 무려 7명이나 되는 이새의 아들들이 사무엘 앞에 섰지만 그 가운데서 하나님께서 택하신 사람이 없었던 거예요. 당황한 사무엘이 그래서 이새에게
황급히 물었죠. 이 7 아들이 다냐고. 그 질문을 받고서야 11절 말씀을 보면 이새가 다음과 같이 대답합니다. 이새가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다. 이새에게는 의외의 인물, 뜻밖의 아들이 하나 더 남아 있었어요. 그런데 그 아들은 어디 자랑스럽게 누구에게 내보일 만한 그런 아들은 아니었어요. 막내라는 단어는 히브리어로 하가돈이라고 하는데 하찮고 변변치 않고 별로 중요하지 않은 그런 아이라는 뜻을 담고 있죠. 사실 8명의 형제들 가운데서 막내면 어떤 대접을 받을 것 같으세요? 8명 중에 막내니까 귀엽다고 이쁨을 듬뿍 받든지 아니면 반대로 완전히 무시당하기 쉽겠죠. 그런데 하가돈이라고 작다고 별 볼 일 없는 막내라고 불렸던 그 다윗은 안타깝게도 후자에 가까웠던 것 같아요. 막내라 사실 형들에게 치여서 그렇지 다윗에게도 특별한 점이 있다고, 다윗에게 왕이 될 자질이 있다라고 만약에 아버지 이새가 생각했었더라면 양치는 일을 다른 사람에게 맡기고 다윗도 사무엘을 만나는 그 자리에 불렀겠죠. 하지만 아버지 이새는 그러지 않았어요. 다윗이 그럴 만한 인물이라고 생각하지 않았기 때문이죠. 또 형들 역시 막내 다윗을 종종 거칠게 대했습니다. 그 한 가지 예를 사무엘상 17장에서 찾아볼 수 있는데요. 이스라엘이 블레셋과 전쟁을 벌이고 있을 때 다윗의 형들이 참전을 하게 됩니다. 형들이 잘 지내고 있는지 궁금했던 이새가 막내 다윗에게 맛있는 걸 잔뜩 싸서 형들을 찾아가 보도록 그렇게 했어요. 그런 동생을 전쟁터에서 만나게 되면 형들이 어떤 반응을 보여야 정상적일까요? 당연히 반가워해야 했겠죠. 그런데 그렇게 맛있는 걸 잔뜩 싸들고 자신을 찾아왔던 그 막내를 향해 큰형 엘리압이 다음과 같은 태도를 보이는데요. 사무엘상 17장 28절 말씀입니다. 다윗이 군인들과 이렇게 이야기하는 것을 맏형 엘리압이 듣고 다윗에게 화를 내며 꾸짖었다. 너는 어찌하자고 여기까지 내려왔느냐? 들판에 있는 몇 마리도 안 되는 양은 누구에게 떠맡겨 놓았느냐? 이 건방지고 고집센 녀석아, 내가 전쟁 구경을 하려고 내려온 것을 누가 모를 줄 아느냐? 큰형 엘리압이 다윗을 어떻게 대했죠? 철없고 전쟁 구경에 신난 그런 어린아이에 불과하다라고 그렇게 나무랐죠. 그런데 그렇게 아버지와 형들에게 별로 인정받지 못했던 다윗을 누가 눈여겨보셨죠? 네, 하나님께서 눈여겨보셨어요. 다윗의 중심을 알고 계셨기 때문이에요. 하나님과 다윗 사이에 이렇게 있었던 그 특별한 관계의 한 단면을 알 수 있는 시편이 있습니다. 유명한 시편 가운데 하나인 시편 23편인데요. 1절부터 2절까지의 말씀이 이렇게 되죠. 주님은 나의 목자시니 내게 부족함 없어라. 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하신다. 필립 켈러라는 분이 쓰신 A Shepherd Look at Psalm 23라는 제목의 그런 책이 있습니다. 이분은 동아프리카에서 그 선교사님의 아들로 태어나서 직접 8년간 또 양을 치고 또 토론토 대학교에서 농업 토양학자로 공부를 하신 이후에 브리티시 컬럼비아와 또 아프리카에서 계속 이렇게 일을 하셨는데요.
이분 말씀에 따르면 사실 양은 부족함이 없을래야 없을 수 없는 그런 동물이라고 해요. 짧은 다리로 원래 빨리 달릴 수도 없고 또 푹신한 곳에서 종종 이렇게 뒤집어질 때가 많은데 그러면 혼자 일어나지 못하기 때문에 목자가 반드시 옆에서 이렇게 일으켜 세워줘야 한다라고 말씀하시더라고요. 또 한 곳에 가만히 머물고 있으면 풀을 뿌리까지 뜯어먹으면서 초원을 다 망치기 때문에 그러기 전에 목자가 한 곳에서 다른 곳으로 이렇게 인도를 해줘야 한다라고 하시더라고요. 또 양은 자기가 싼 배설물 위에 막 이렇게 뒹굴 정도로 그렇게 위생관념이 없는 동물이기도 해요. 또 목자가 없는 사이를 틈을 타서 서로 그렇게 박치기를 하면서 싸울 때가 많고 또 요즘 같은 여름철은 파리철이라고 불리는데 코 점막에 그 알을 낳는 코파리의 유충에 감염이 되면 엄청나게 고통스러워하기도 하고 또 심하면 눈을 멀게도 되기 때문에 여름에는 방충용 기름을 늘 발라줘야 한다라고 그렇게 말씀하시더라고요. 그런가 하면 겨울에 또 폭풍우나 눈보라가 몰아칠 때면 벌벌 떠는 어린 양에게는 포도주나 물에 탄 브랜디 같은 거를 먹여서 그 체온을 유지할 수 있도록 그렇게 해줘야 한다라고 말씀하시더라고요. 그런데 이렇게 양이 부족함이 많은 동물임에도 불구하고 어떻게 아무런 부족함이 없다라고 고백하고 있는 걸까요? 양이 스스로를 돌볼 줄 알아서? 그렇지 않죠. 한 마리 한 마리의 양을 아끼고 또 그 안녕을 보살피는 목자가 있기 때문이에요. 그래서 필립 켈러 선생님은 다음과 같이 적고 계시는데요. 하나님께서 우리를 양이라고 부르기로 하신 것은 우연이 아니다. 양과 인간의 행동은 여러 가지 면에서 비슷하다. 우리의 군중 심리와 두려움과 소심함, 완고함과 어리석음, 비뚤어진 습관과 아주 비슷하다. 하지만 이러한 부정적인 특성에도 불구하고 그리스도는 우리를 선택하셨고 우리를 구속하셨으며 각 사람의 이름을 부르시고 그분의 것으로 삼으시며 우리를 돌아보시기를 기뻐하신다. 말씀을 마치려고 하는데요. 오늘은 다윗을 이스라엘의 왕으로 기름 부으신 하나님의 말씀에 대해서 함께 살펴보았습니다. 다윗은 양을 지키는 막내였죠. 아버지와 형들에게는 다윗에 대한 기대가 별로 없었어요. 사무엘 역시 다윗이 아닌 다른 형들에게 훨씬 더 기대를 걸었죠. 또 다윗은 성경에서 예수님 다음으로 다니엘 인물로는 가장 많은 분량을 차지하고 있지만 그 흔하디 흔한 기적이 그의 삶에는 단 한 번도 없었어요. 기적이 필요 없을 만큼 다윗이 탁월했기 때문일까요? 그렇지 않았어요. 다윗도 실수가 많았고 또 늘 두려워했고 때때로 흔들렸어요. 약하고 소심하고 스스로 자기를 지켜낼 수 없는 양과 같은 사람이 바로 자기 자신이라는 것을 누구보다도 잘 알고 있었어요. 하지만 누가 계시니까? 하나님이 계시니까, 목자와 같은 하나님이 계시니까 부족해도 괜찮다고, 또 넘어졌지만 다시 일어설 수 있다고, 또 삶이 언제나 자기가 기대하고 바랬던 것처럼 매끄럽게 흘러가진 않았어도 하나님께 시선을 맞추면서 지금 자신이 할 수 있는 일에 최선을 다할 수 있었어요. 이와 같은 다윗을 이스라엘의 왕으로 기름 부으셨던 하나님의 은혜를 기억하면서 내 모습 이대로라는 찬양을 함께 찬양하시겠습니다.
크신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠 그는 내 아버지 난 그의 소유 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠
동행하느니 Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm going to turn from my sin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And lead us not into temptation, but deliver us from the enemy. So give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Won't you let 광고 시간입니다. 오늘 예배 참석한 모든 친구들에게 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 바라겠습니다. 7월과 8월 중에는 여름방학을 갖게 됩니다. 2달 동안 분방 공부는 쉬게 되겠지만 유튜브에서 온라인 예배는 계속되니까 기억해 주시고요. 그럼 이번 주도 건강히 즐거운 방학 되기를 바라면서 다음 주 다시 만날 때까지 안녕!